কল্যাণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য ও এমপি জনাব মহিবুর রহমান মানিক সাহেবকে আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য। আলেশা মার্টের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে একটু বলি। আলেশা মার্ট হোল্ডিংস লিমিটেডের একটি অঙ্গ সংস্থা হচ্ছে আলেশা মার্ট। আলেশা হোল্ডিংস 2018 সালে যাত্রা শুরু করে। চলুন আমরা একটি ভিডিও দেখে নিই আমাদের উত্থান নিয়ে। Alisha Group, proudly one of upcoming leading group of industries, initiated in 1991 and started its glaring services in 2018 with a clear perspective of satisfying consumers by providing the best possible goods and services. The group is associated with 10 sister concerns: Alisha Tech Limited, Alisha Steels Limited, Alisha Engineering and Services Limited, Alisha Agro Limited, Alisha Leather, Alisha Solutions Limited, Alisha Bags Limited, Alisha Polymer Limited, Alisha Export and Import Limited, Alisha Mart Limited. To aid in the economy of Bangladesh and international market, Alisha Group aspires to become a global identity. Towards reaching our vision, we strive to become a trusted brand in global platform with our innovative endeavor. Mr. Mohammad Manzoor Alam Shikdar, the visionary chairman, is leading our team with his boundless skills in business entrepreneurship and global governance policy. The company is moving forward under the comprehensive command of its director, Ms. Sadia Chaudhary. Following Go Green, Think Green concepts, Alisha Agro Limited is working to uphold the socio-economic development of rural people in Bangladesh. With our slogan, We Care People, we planned to efficiently include the women of the rural areas systematically to the economy. We broke all the middlemen and collect the goods from them so that they get a better price. Their financial contribution is now recognized through Alisha Agro Limited. Alisha Mart Limited is a new generation e-commerce site of the country with 24/7 delivery services, fastest delivery service, best discount promised, customized client segregation, calendar schedule maintenance. AlishaMart.com is designed with electronics and gadgets, fashion and lifestyle, health and beauty, home and living, automobiles and biking, traditional goods, daily needs, sports and outdoor, food, book and stationery, and everything you demand for. For the first time in Bangladesh, AlishaMart.com introduced Open Action covering technology. Our secured server system, finest technology and committed services to the clients are our key strength to touch the sky of e-commerce market over the world. বর্তমানে দেশের ই-কমার্স ইন্ডাস্ট্রি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। কোভিড-19 প্যান্ডেমিকের কারণে গত বছরে এই ইন্ডাস্ট্রি অনেক বড় একটি ধাপ অতিক্রম করেছে। বোঝা যাচ্ছে আগামী কয়েক বছর পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রি এই ক্রমবর্ধমান ধারা অব্যাহত থাকবে এবং অনলাইনে ক্রেতাদের চাহিদাও বাড়তে থাকবে। কিন্তু এই চাহিদার ঊর্ধ্বগতির বিপরীতে দেশ মানসম্পন্ন ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান হাতে গোনা। তাই আমি অনুভব করেছি দেশের এই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দেশীয় কমার্সি প্রতিষ্ঠানে খুব দরকার, যা কিনা দেশের সাধারণ মানুষের চাহিদার ভাষা বুঝবে। বাংলাদেশের ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রিতে আলেশা মার্টকে পরিচয় করে দেওয়া আমার একটা অপরিসীম আনন্দের বিষয়। আলেশা মার্ট গ্রাহকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমি অত্যন্ত আশাবাদী। আলেশা মার্ট গ্রাহকদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য তাদের দোরগোড়ায় দ্রুত পণ্য পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অনলাইন শপিংয়ের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন করতে, গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে কিছু ভিন্ন পরিষেবা নিয়ে আসার চেষ্টা করছি আমরা। যেমন 24 ঘন্টা মেডিসিন ও মেডিকেল সহায়তা, ফ্রিল্যান্সারদের জন্য কাজের সুযোগ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দেশের বাইরে পণ্য রপ্তানির সুযোগ, মধ্যবিত্তদের জন্য গ্রোসারি ক্রেডিট, সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ফ্যামিলি কেয়ার প্ল্যান ইত্যাদি। আমি জানাতে চাই এর মাধ্যমে আমরা কেবল শুরু করলাম। আগামীতে গ্রাহকদের জন্য আরও নিত্য নতুন সেবা নিয়ে আসবে আলেশা মার্ট। আলেশা মার্টের স্লোগান ক্লিক, রিল্যাক্স অ্যান্ড এনজয়। আমরা চাই আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ খুব সহজভাবে নিশ্চিন্তে
আলেশা মার্টে পণ্য বা সেবা অর্ডার করতে পারে, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের পণ্য বা সেবাটি পেতে পারে। পরিশেষে আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ক্লিক, রিল্যাক্স, এনজয়। ধন্যবাদ সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর আলম শেখদার স্যারকে। এবারে অনুরোধ করব সম্মানিত ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাদিয়া চৌধুরী ম্যামকে কিছু বলবার জন্য। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, উপস্থিত সম্মানিত অতিথিগণ, সবাইকে আলেশা মার্টের পক্ষ থেকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আলেশা মার্টের এই নতুন পথ চলায় আপনাদের উপস্থিতি আমাদের সাহস দিয়েছে, আমরা সম্মানিত বোধ করছি। 2018-তে যখন আলেশা পরিবারের যাত্রা শুরু হয়, আমাদের স্বপ্ন ছিল আমরা ভালোভাবে বাঁচতে চাই এবং একা নয়, সকলকে নিয়ে আমরা বাঁচব। এই লক্ষ্যেই আমাদের পথ চলা শুরু হয়। 2020-এর শুরুটা ছিল অনেক নতুন স্বপ্ন এবং আশা নিয়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছিল সামনের দিকে, কিন্তু আমরা চমকে যাই মার্চ মাসে যখন কোভিড হানা দেয়। সারা বাংলাদেশ আটকে যায়, সারা পৃথিবী থেমে যায় আতঙ্কে। মার্চ থেকে শুরু হয় লকডাউন, আমাদের গৃহবন্দী জীবন। একই সাথে আমরা এই ইট পাথরের শহরের মানুষরা বুঝলাম বন্দি জীবন কতটা কঠিন। দৈনন্দিন ব্যস্ত জীবনে আমরা একজন একজনের চাইতে কতটা দূরে সরে গেছি। বিদেশে থাকা বন্ধুদের কাছে শুনলাম তাদের মা বাবা ঢাকা শহরে কতটা অসহায়। আমরা সকলেই করোনার হাতে জিম্মি হয়েছিলাম। এই সময় আমরা অনেকেই প্রথমবারের মতন ই-কমার্স সাইটের সাথে পরিচিত হই। দৈনন্দিন প্রয়োজনে আমরা ই-কমার্স সাইটগুলোর উপর ভরসা করতে থাকি, কিন্তু ঠিক তখনই প্রচণ্ডভাবে হতাশ হতে হয় আমাদের প্রত্যেককে। ই-কমার্স সাইটগুলো আমাদের আশা পূরণে ব্যর্থ হয় হঠাৎ করে এই বিপুল অর্ডারের চাপ সামলাতে না পেরে। লকডাউনের অসহায়তা আমাদের ভাবতে বাধ্য করে নতুন করে কি করা যায়, আর ঠিক তখনই জন্ম হয় আলেশা মার্টের। আলেশা মার্ট একটি ওয়ান স্টপ সলিউশন 18 থেকে শুরু করে বৃদ্ধদের জন্য। আলেশা মার্ট লিমিটেড শুধু একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয় যা শুধু লাভ ক্ষতি হিসাব করে সিদ্ধান্ত নেবে। এটি এমন একটি ই-কমার্স সাইট যা বিশ্বাস করে মানুষ মানুষের জন্য। সকলকে ই-কমার্সে অন্তর্ভুক্ত করে ডিজিটাল বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আলেশা মার্টের লক্ষ্য। আপনার, আমাদের সকলের জীবনকে একটু সহজ, আরেকটু সুন্দর, আরেকটু আনন্দময় করতে চায় alishamart.com. So everyone, click, relax and enjoy. ধন্যবাদ সাদিয়া চৌধুরী ম্যাম। নানা ধরনের ক্রেতা নানা ধরনের চাহিদা নিয়ে অনলাইনে আসেন, তাই এখানে থাকতে হয় নানা পণ্যের সমাহার। কোনো ক্রেতা এসে যেন তার পছন্দের পণ্য না পেয়ে ফিরে না যান, সেই দিকটি খুব ভালোভাবে লক্ষ্য রাখছে আলেশা মার্ট। আর তাই তো আমাদের সাথে আছেন আমাদের পার্টনার্স আবুল মোনেম গ্রুপ, ওপ্পো, স্কোয়ার গ্রুপ, প্রাণ আরএফএল গ্রুপ, সিটি গ্রুপ, নিউজিল্যান্ড ডেইরি, আছেন মেঘনা গ্রুপ, বসুন্ধরা গ্রুপ, আবুল খায়ের গ্রুপ, ম্যারিকো বিডি, বম্বে সুইটস, টিকে গ্রুপ, র্যাকেট বেঙ্গেসার বাংলাদেশ লিমিটেড, পার্টেক্স স্টার গ্রুপ, স্যামসাং, এসিআই গ্রুপ, বে ফুটওয়্যার, রানার গ্রুপ, উত্তরা মোটরস, নিটল মোটরস, বাটা, ওরিয়ন গ্রুপ, বেঙ্গল গ্রুপ। ধন্যবাদ আপনাদের আমাদের যাত্রাকে সমৃদ্ধ করার জন্য। অনেক জোরে একটা করতালি হয়ে যাক আমাদের সকল পার্টনার্সদের জন্য।
এবারে আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মাননীয় এমপি জনাব মহিবুর রহমান মানিক, যিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য। আলেসা গ্রুপ অফ কোম্পানিজের আজকে নতুন করে আলেসা মার্টের এই যাত্রার শুভক্ষণে উপস্থিত রয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব টিপু মুন্সি এমপি, উপস্থিত রয়েছেন আলেসা মার্টের চেয়ারম্যান জনাব মঞ্জুর আলম শিকদার, উপস্থিত রয়েছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাদিয়া চৌধুরী, উপস্থিত রয়েছেন সুধীবৃন্দ। সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং শুভ সন্ধ্যা। আমি শুরুতেই এই শুভক্ষণে, এই শুভলগ্নে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বৈশ্বিক মহামারীর মধ্যে আলেসা গ্রুপ অফ কোম্পানিজ নতুন দিগন্ত, নতুন যে যাত্রা শুরু করেছে অনলাইন শপিংয়ের মাধ্যমে, আমি মনে করি এতে জনগণের যেমনিভাবে উপকার হবে, সরকারের যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছারও প্রতিফলন ঘটবে তাদের এই কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে। এবং যে স্বপ্নে বিভোর হয়ে জাতির জনক সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশ পাবার জন্যে, একটি স্বাধীন দেশ পাবার জন্যে, সেই স্বপ্নসাদ পূরণ হবে শুধু সরকারের একার পক্ষে নয়। এই সমস্ত দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী তারা যদি এগিয়ে আসেন, নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে তারা যদি সরকারের পাশে দাঁড়ান, আমার বিশ্বাস আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হব। বিশেষ করে বৈশ্বিক মহামারীর কারণে আমরা শহর অঞ্চলের মানুষ অনেকটাই আমরা বন্দি অবস্থার মধ্যে। প্রায় বৈশ্বিক মহামারী শুরু হয়েছে উহান থেকে, কিন্তু আমরা প্রথম 8ই মার্চ আমাদের এইখানে করোনা আক্রান্ত রোগীর আমরা সন্ধান পাই। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে 26 থেকে তো 26শে মার্চ থেকে তো লকডাউনের মধ্যেই ছিল দেশ। সেই সময়ে অনলাইন সার্ভিস অপ্রতুল ছিল, কিন্তু মানুষের যে চাহিদা ছিল সেই চাহিদা আমাদের ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রি এগুলি পূরণ করতে পারে নাই। আমার বিশ্বাস নতুন এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু আমাদের এই মহামারীর কারণে নয়, আধুনিক দুনিয়ায় এখন যে ই শপিংয়ের যে প্রয়োজন, এই প্রয়োজনীয়তা মেটাবে এবং তারা আরও ভালো কাজ করবে, আরও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে তারা তাদের উদ্ভাবনী পরিকল্পনা দিয়ে তারা আরও ভালো করবেন, এটি আমার প্রত্যাশা। অনলাইনে মানুষের মধ্যে অনেকটা হতাশাও ছিল, অনেক প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে অনেক গ্রাহককে প্রতারিত করেছেন, কিন্তু প্রতারণা বারবার করা যায় না। প্রতারক একবারই প্রতারণা করতে পারে, কিন্তু যারা ভালো কাজ করে, যারা কাস্টমারদের ভালো সার্ভিস দেয়, তারা টিকে থাকবে, প্রতারকরা ঝরে যাবে, এটি বিশ্বাস, এটি নিয়ম দুনিয়া। আমার বিশ্বাস এই প্রতিষ্ঠানটি এটি একটি গ্রুপ অফ কোম্পানিজ এবং তার সুনাম রয়েছে, তার অনেকগুলি সহযোগী সিস্টার অর্গানাইজেশন রয়েছে, তারাও ইতিমধ্যে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটিও তাদের যে আমি আমাদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছ থেকে যেটি শুনলাম, তারা স্বাস্থ্যসেবার দিকেও নজর দিয়েছেন, সিনিয়র সিটিজেন যারা আছেন তাদের দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছেন। কাজেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাইতে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান হবে বলে আমার বিশ্বাস এবং এর সুফল আমাদের দেশের মানুষ পাবে, বিশেষ করে আরবান এরিয়া নয়, ধীরে ধীরে সমগ্র দেশের মানুষ এই সুবিধা পাবে। আমি সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এবং এই কোম্পানির শুভকামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
ধন্যবাদ মাননীয় জনাব মহিবুর রহমান মানিক এমপি স্যারকে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আমাদের ভিডিও বার্তায় শুভেচ্ছা জানিয়ে পাশে আছেন বেসিস প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আলমাস কবির। চলুন স্ক্রিনে ভিডিওটি দেখে নেই। গত 9 মাসের প্যান্ডেমিকে আমরা দেখেছি যে আমাদের জীবনযাত্রায় ই কমার্সের একটা বড় প্রভাব। আমরা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, ওষুধপত্র সবকিছু অনলাইনে কেনাকাটা করেছি এই 9 মাসে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের এই যে অনলাইনে কেনাকাটার অভ্যেসটা তৈরি হয়েছে, এটি ভবিষ্যতে কিন্তু আরো বিস্তৃত হবে এবং আমরা এখন হয়তো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কিনছি, এরপরে হয়তো আমরা অন্যান্য জিনিস, ইলেকট্রনিক্স আইটেম ইত্যাদি আমরা কেনা শুরু করবো অনলাইনে। ই কমার্স ব্যবসায় যে বড় অসুবিধাটা আমি দেখি অন্যান্য জায়গায়, ডেলিভারিতে একটা সমস্যা হয়, আরেকটা হয় সাপ্লাই চেইনে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আলিশা মার্ট যেহেতু তাদের বিভিন্ন জায়গায় হাব রয়েছে ঢাকা শহরে এবং তাদের নিজস্ব ডেলিভারি লজিস্টিক্স রয়েছে, আমার মনে হয় এই প্রবলেমগুলো তারা কাটিয়ে উঠতে পারবে এবং তারা ভোক্তাদের এক্সপেকটেশন গুলো খুব ভালোভাবে মিট করতে পারবে। আরেকটি খুব ভালো জিনিস আমি জানতে পেরেছি যে আলিশা মার্টে অকশনের ব্যবস্থা থাকছে। সো যারা ক্রেতা তারা কিন্তু কোনো একটি আইটেমের উপর বিড করতে পারে। ফ্রিল্যান্সিং যারা করে বা যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তারাও কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মটাকে ব্যবহার করে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে, তাদের জিনিসপত্র বিক্রি করতে পারবে, তাদের বিভিন্ন যে ক্যারিয়ার রিলেটেড অ্যাড এগুলো তারা দিতে পারবে। আমার মনে হয় যে আলিশা মার্টের যে আরেকটি ফিচার রয়েছে ওষুধপত্র ডেলিভারির 24 ঘন্টা, এটি কিন্তু একটা খুব হাইলাইট এবং এটি অনেকেই কিন্তু আমাদের দেশে এখনো করছেন না। এই জিনিসটা কিন্তু আলিশা মার্টকে অনেক বেশি পপুলার করে তুলবে এবং আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে আলিশা মার্ট আমাদের বাংলাদেশের আলিবাবা, বাংলাদেশের অ্যামাজন হয়ে পরিণত উঠবে খুব শীঘ্রই এবং আমি এ কারণে আলিশা মার্টের উত্তরোত্তর অনেক সাকসেস উইশ করছি এবং আমি বিশ্বাস করি যে সবাই আমরা আলিশা মার্ট থেকেই এখন থেকে কেনাকাটা শুরু করব। ধন্যবাদ জনাব সৈয়দ আলমাস কবির স্যারকে। এবারে আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের প্রধান অতিথি মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয় জনাব টিপু মুন্সি এমপি স্যারকে এবং অনুরোধ করব আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবার জন্য। দেখে গেছে। আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা। ভারী সুন্দর একটা সন্ধ্যায় আজকে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি আলিশা মার্টের এই অনুষ্ঠানে। উপস্থিত রয়েছেন এই অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান মিস্টার শিকদার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস সাদিয়া চৌধুরী, আমাদের কলিগ, অনেক দিন আমরা একসাথে পার্লামেন্টে আছি, আমাদের প্রিয় মানিক ভাই, মহিবুর মানিক, যিনি আমাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সংসদের সদস্য। উপস্থিত রয়েছেন তারা সুধীবৃন্দ, বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত, বিভিন্ন ট্রেড থেকে আগত, বিভিন্ন কি বলবো কানেকশন থেকে আসছেন যারা, এবং সাংবাদিকবৃন্দ, মিডিয়ার সবাই। আমার আগে তো সবাই কথা বলে গেল, মানিক ভাই ভারী সুন্দর করে সব কথাই বলে গেছে। শুনলাম আমাদের শিকদার সাহেবের কাছে তাদের ইচ্ছাটা কি, মিস চৌধুরীর কাছেও শুনলাম কেমন করে তাদের স্বপ্ন আকাশ ছোঁয়ার, সবই শুনলাম, ভালো লেগেছে। আমি আজকে একটা কথা বলতে চাই, সেটা হলো যে আমরা সবাই জানি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক বছর আগে, প্রায় বোধহয় 11-12 বছর আগে ডিক্লেয়ার করেছিলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ। তখন কথাটা খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয়নি অনেকের কাছে, যে সেটা আবার কি উনি মিন করছেন, কোন দিকে ওনার লক্ষ্য। আজকের প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে রিয়েলিটি, সেই পথে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। বিভিন্ন বক্তা এই করোনা প্যান্ডেমিকের সময়ের কথা বললেন,
এই করোনা প্যান্ডেমিক আমাদেরকে পুরা মানসিকভাবে চেঞ্জ করে দিয়েছে। এক নতুন অধ্যায়, নতুন এক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। অনেক কিছুতে আমরা পিছিয়ে পড়েছি, অনেক কিছুতেই আমাদের কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, আমরা যেটা বলি সব সময়, একটা কথা বলা হয়ে থাকে যে কখনো কখনো ডিফিকাল্টিস আমাদের কিছু অপরচুনিটি সৃষ্টি করে। বাংলায় যেটা বলা হয় যে বিপদ কখনো কখনো সম্পদ হয়। আমাদের সব দিকে বিপদ হওয়ার পরেও কিন্তু একটা দিকে আমাদের সম্পদ হয়ে গেছে, সেটা হলো এই ডিজিটালাইজেশন। এবং যেটা আজকে যদি বলি ই কমার্স, এই 9-10 মাসে কিন্তু আমাদের পুরো শিখিয়ে দিয়েছে হোয়াট ইজ কল্ড ই কমার্স। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকার কারণে আরও বেশি কাছ থেকে এর উপযোগিতা বা এর প্রয়োজনটা আমরা লক্ষ্য করেছি। আজকে ই কমার্সের কারণে আমরা অনেক অনেক নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন সাহায্য সহযোগিতা আমরা পাচ্ছি। আপনারা লক্ষ্য করেছেন এবার এমনকি আমরা কোরবানির গরুও দেখেছি। সেই অনুষ্ঠানটাতে আমিও উপস্থিত ছিলাম, যেখানে ই কমার্সের মাধ্যমে কোরবানির গরুও বিক্রি হয়েছে। এই জন্য বলা যে এমনটা কোনোদিন আমরা চিন্তাও করিনি যে এমনটা হতে পারে। তো আজকের বাংলাদেশে সেটা একটা রিয়েলিটি। আমি আলিশার যিনি চেয়ারম্যান তার কথা শুনলাম। আমাদের দেশে ই কমার্সে অনেকেই ঢুকেছেন, অনেকেই এই ব্যবসায় বা এই প্ল্যাটফর্মে তারা তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। নতুন নতুন কোম্পানির নাম আমরা শুনেছি। তো আলিশা তাদের বক্তব্যে তুলে এনেছে আর একটা কথা, সেদিকটা হলো মানবিক ভালোবাসার কথা, যে আমরা সব জিনিসই পাবো, সব জিনিসই হয়তো আমরা দূর করে পৌঁছে যাবে, কিন্তু বয়স্ক মানুষ, যারা বৃদ্ধ মানুষ, যাদের সাহায্য করার কেউ নেই, একজন কথাতে বললেন যাদের সন্তানেরা বাইরে আছে, সেই বাবা মা, তাদের পাশে দাঁড়াবে কে? তাদের চিন্তা চেতনায় কিন্তু সে বক্তব্যটা এসেছে যে আমরা সেই সব মানুষের পাশেও দাঁড়াতে চাই, আমরা তাদের জন্য ঔষধ দিতে চাই। এমনকি হয়তো একদিন তারা বলবেন যে এই সব মানুষের আমরা টেক কেয়ারও করবো, বিপদ হলে আমরা গিয়ে পাশেও দাঁড়াবো। অতএব প্ল্যাটফর্ম আর শুধুমাত্র বিক্রির নয়, ভালোবাসারও প্ল্যাটফর্ম এটা হতে যাচ্ছে। এটাই সম্ভবত আলিশার একটা ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ হতে যাচ্ছে। আমি তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি, এই চেতনাকে স্বাগত জানাই। প্রতিনিয়ত আমরা এগোচ্ছি, প্রতিনিয়ত আমরা মানুষের কথা চিন্তা করছি। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিন্তা করে চলেছেন এই দেশটার জন্য। অনেক কথা বলা যাবে, অনেক কথা বলা হয়, কিন্তু লক্ষণীয় আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রতিটা মুহূর্ত চিন্তা করেন এদেশের মানুষের ভাগ্য কেমন করে পরিবর্তন করা যাবে, কেমন করে দেশের মানুষ একটু ভালো থাকবে। আলিশা চিন্তা চেতনাও আমরা সেই ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করছি। আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এই দেশটার আমাদের দিয়ে গেছেন। শত শত বছর, হাজার বছর পরে বাঙালি তার ঠিকানা পেয়েছে, তার জাতিসত্তায় একটা দেশ পেয়েছি আমরা, বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু দিয়ে গেছেন একটা স্বপ্ন নিয়ে, তিনি বাংলাদেশের সৃষ্টি করেছিলেন। দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা তাকে হারিয়েছি মাত্র 3.5 বছরের মাথায়। কিন্তু উনি চলে গেছেন বটে, তার সুযোগ্যা কন্যা শেখ হাসিনা কিন্তু সেই স্বপ্ন ধারণ করে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমরা সবাই বলি, আপনারা লক্ষ্য করে দেখেছেন কি পরিমাণ পরিশ্রম তিনি করেন। ভারতে প্রয়াত এপিজে কালাম, ভারতের রাষ্ট্রপতি, একটা উক্তি আমি উল্লেখ করতে চাই, সেটা হলো যে আমরা ঘুমিয়ে যা দেখি সেটা সত্যিকার অর্থে স্বপ্ন নয়। তার কারণ সকালবেলা তো আমরা ভুলে যাই সেই কথা, কিন্তু সত্যিকারের স্বপ্ন হলো যা আমাদের ঘুমোতে দেয় না। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির জনকের সেই স্বপ্ন ধারণ করে ঘুমটাকে হারাম করে দেশটার জন্য কাজ করে চলেছেন। আজকের বাংলাদেশ আশেপাশের দেশগুলোর কাছে বিস্ময়। আজকের বাংলাদেশ
সারা পৃথিবীতে একমাত্র রুয়ান্ডা একটা ছোট্ট দেশ এবং একটা ব্যতিক্রমী ধরনের দেশ বাদে বাংলাদেশের গ্রোথ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। সারা বিশ্বের কাছে এক অবাক বিস্ময়। এমনকি এই যে প্যান্ডেমিক, এই কোভিডের দুঃসময় যখন আশেপাশের সব দেশ তাদের জিডিপি মাইনাসে চলে যাচ্ছে, সেখানেও আমরা মনে করছি অ্যাটলিস্ট 5.25 আমাদের গ্রোথ হবে। IMF-এর মতো অর্গানাইজেশনও বলছে 5% না হলেও 3.5% হবে। তাহলে এটা এই আশেপাশে কারণ সারা পৃথিবীর কাছে এই বিস্ময়। এই যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের মধ্যে কিছু মানুষের চেষ্টায়, আমাদের মধ্যে মানুষের মধ্যে সেই চেতনার কারণে। আজকে আলিশা মার্ট সেই চেতনার ধারাবাহিকতা বহন করেই এক নতুন বাংলাদেশের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা শুধু ব্যবসা করতে আসেনি, ভালোবাসাও দিতে এসেছে, সেই কথাটাই বারবার ঘুরে বলি। এবং তাদের বক্তব্যে প্রথমেই আমি শুনলাম বলেছে যে আকাশ তাদের লক্ষ্য, লিমিটটা স্কাই। আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি এই সুন্দর সন্ধ্যায় তাদের এই পথ চলা সুন্দর হোক, কুসুমাকীর্ণ হোক, তাদের সফলতা আমরা দেখতে চাই। এক সুখী সুন্দর ভালোবাসার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তাদের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই। বছরের প্রথম দিন 2021 অনেক কিছুই আমাদের জীবনে মূল্য নিয়ে এসছে। সেই যদি ধরি ভাষা আন্দোলন 21শে ফেব্রুয়ারি, এই বছরটাও 21, তারা এই 21-এর প্রথম দিন বছরের তারা তাদের এই অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছেন। আমাকে ডেকেছেন, আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। সবশেষে বলতে চাই, শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ধন্যবাদ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মহোদয় জনাব টিপু মুন্সি এমপি স্যারকে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য, এবং সেই সাথে ধন্যবাদ উপস্থিত সকলকে। সো সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, এবারে আমাদের মাঝে কারা উপস্থিত হতে যাচ্ছে আমি এখনই অ্যানাউন্স করছি না, আমি সেটা আপনাদের মাঝে ছেড়ে দিচ্ছি। আপনারা গেস করতে থাকুন, একটু জল্পনা কল্পনা করুন, কারণ কিছু স্পেশাল পারফর্মার্স আসবে এই মুহূর্তে স্টেজে। তবে তার আগে আপনাদের চিন্তা করবার সময় যেহেতু দিচ্ছি, সেই ফাঁকে নিয়ে নিচ্ছি একটি বিরতি। বিরতির পরেই আপনারাও গেস করুন এবং আমিও জানিয়ে দেব কে আসবে মঞ্চে। Ladies and gentlemen, welcome back. আমরা বিরতির পর আবারও ফিরে এসেছি এবং বিরতিতে যাবার আগে আপনাদেরকে আমি ছেড়ে গিয়েছিলাম যে আপনারা গেস করতে থাকুন কারা আসছে এবারে মঞ্চে। নিশ্চয়ই একটু আন্দাজ করতে পেরেছেন কি? পেরেছেন? ওকে, ভেরি গুড। আন্দাজ যেহেতু করেই ফেলেছেন, তাহলে আমি আর কথা না বাড়াই সরাসরি ডেকে নিচ্ছি তাদেরকে মঞ্চে। মঞ্চে আসছে দলছুট ফিচারিং এলিটা করিম। জোরে একটা করতালি হয়ে যাক তাদের জন্য।
কতবার গিয়েছি চলে একটি দেখব বললে কোন বাড়িটায় ঘুমাও তুমি কোন বাড়িতে জোড়াকে জলে কোন বাড়িটায় ঘুমাও তুমি কোন বাড়িতে জোড়াকে জলে চাঁদের শহরে কতবার গিয়েছি চলে একটি দেখব বললে কোন বাড়িটায় ঘুমাও তুমি কোন বাড়িতে জোড়াকে জলে কোন বাড়িটায় ঘুমাও তুমি কোন বাড়িতে জোড়াকে জলে এখনো কি ঘুমাও আমাকে ভেবে শহুরে হওয়ার খোঁজ আমার জোছনাকে কথার তোড়ে ফোটানো গোলা ডালে 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 একটি দেখব বললে কোন বাড়িটায় ঘুমাও তুমি কোন বাড়িতে জোড়াকে জলে কোন বাড়িটায় ঘুমাও তুমি কোন বাড়িতে জোড়াকে জলে সুখে স্মৃতিতে হারাও আড়ালে দুয়ার খুলে নিজের জন্য গাও কথার তোড়ে ফোটানো গোলা ডালে 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 একটি দেখব বললে কোন বাড়িটায় ঘুমাও তুমি কোন বাড়িতে জোড়াকে জলে কোন বাড়িটায় ঘুমাও তুমি কোন বাড়িতে জোড়াকে জলে চাঁদের শহরে কতবার গিয়েছি চলে একটি দেখব বললে কোন বাড়িটায় ঘুমাও তুমি কোন বাড়িতে জোড়াকে জলে কোন বাড়িটায় ঘুমাও তুমি কোন বাড়িতে জোড়াকে জলে জলে কোন বাড়িটায় ঘুমাও তুমি কোন বাড়িতে জোড়াকে জলে কোন বাড়িটায় ঘুমাও তুমি কোন বাড়িতে জোড়াকে চলে কোন বাড়িটায় ঘুমাও তুমি কোন বাড়িতে জোড়াকে জলে কোন বাড়িটায় ঘুমাও তুমি কোন বাড়িতে জোড়াকে চলে
চলে কোন বাড়িটায় ঘুমাও তুমি কোন বাড়িতে জোনাক চলে কোন বাড়িটায় ঘুমাও তুমি কোন বাড়িতে জোনাক চলে কোন বাড়িটায় ঘুমাও তুমি কোন বাড়িতে জোনাক চলে আজ তোমার মন খারাপ তুমি অনমনে বসে আছো আকাশ পানে দৃষ্টি উদাস আমি তোমার জন্য এনে দেব মেঘ থেকে বৃষ্টির ঝিরি ঝিরি হাওয়া সে হাওয়ায় ভেসে যাবে তুমি সে হাওয়ায় ভেসে যাবে তুমি আজ তোমার মন খারাপ তুমি অনমনে বসে আছো আকাশ পানে দৃষ্টি উদাস আমি তোমার জন্য এনে দেব মেঘ থেকে বৃষ্টির ঝিরি ঝিরি হাওয়া সে হাওয়ায় ভেসে যাবে তুমি সে হাওয়ায় ভেসে যাবে তুমি
চোখের কোণে জল বৃষ্টি অবিরাম নামে তোমার সাথে সাথে তোমার সাথে সাথে আমার পথে পথে আমার পথে পথে আজ তোমার চোখের কোণে জল বৃষ্টি অবিরাম করে তোমার সাথে সাথে আমার পথে পথে আমি তোমার জন্য এনে নেব মেঘ থেকে বৃষ্টির ঝিরে ঝিরে হাওয়া সে হাওয়া